Hi students, I am B.U. Patil, your mathematics lecturer. Welcome to Maltesh Independent PU College, Shirguppy online classes. So this is for PUC second year, the chapter NCERT syllabus chapter integration. So integration chapter uh, is one of the most important chapter in PUC 12th class, or PUC class. For one who wants to join engineering or any other technical course, so integration is very important. So integration now we have to be very aware of differentiation. So without knowing the differentiation or differential calculus, we can't learn integration. So before starting our actual chapter integration, just we recall study. So in differential calculus, we already knew that differentiation. What is differentiation? So it is the process to find derivative. What is it? It is a process to find derivative. So in generally, what we do? The process of finding the derivative is called differentiation. Again, the term, the derivative, it is a product. A function y is equals to f of x is there. After doing this process, we get another function that is called f dash of x. And this f dash of x is called derivative. Right? So again, what is derivative? Derivative is the product. That product is called dy by dx or delta y by delta x. Small change in y divided by small change in x. And this derivative is nothing but rate of change of y with respect to x. So the derivative rate is a product is called the rate of change of y with respect to x. So y ನ ಯಾವಾಗಂತ change with respect to x ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ derivative ಅಂತ. ಈ differentiation ಅಂದ್ರೆ process to find derivative. Derivative ಅಂದ್ರೆ it is a product divided by dx, that is not rate of change of y. Again, ಈ dy by dx ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ geometrically? It gives a tangent. Now slope ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ or slope ಕೂಡ straight line ನಲ್ಲಿ slope find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ slope is nothing but dy by dx. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So dy by dx is a tangent. ಈಗ geometrical meaning ಏನಿರುತ್ತೆ? dy by dx is nothing but a tangent. dy by dx is a geometrically ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. say this is y is equal to f of x, right? This is a curve or function. What we do by differentiating y with respect to x at a particular point a, we got a tangent body. Particular ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ at this point, e point here, e point here, e point here, another tangent here. Similarly, for another tangent at particular point. Whether x value is
they are independent values. For different value of x, after differentiating y with respect to x, we get different tangents on a curve. ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ at different points of x. So as x changes, y is also changes. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕರ್ವ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದೇನು, ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆರೈವೇಬಲ್. In the interval a comma b. After the differentiation, what we get, f dash of x. For example, in the example only, x square ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2x. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್. Derivative. This is called differentiation process and it is derivative. ಈಗ ನಮಗೆ f dash of x ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, f of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, f dash of x ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಕರ್ವ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನು 2x. ಈ 2x ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು.
ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದನ್ನು dx ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then integration of 2x dx is x square. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಯಾಕೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ sin x ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ cos x. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, sin x ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, cos x ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ dx ಬರಬೇಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬಹುದು, sin x. ಹೌದಾ, cos x ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ರೂಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x ಬರುತ್ತೆ, f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ f ಆಫ್ x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ cos x ಬಂತು, cos x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ sin x ಬಂತು. ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ now the differentiation of sin x plus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos x ಆಗುತ್ತೆ. because differentiation of sin is cos plus differentiation of constant 4 is 0, cos x. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, sin x plus 4 ಬರಬೇಕು. sin x plus 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಏನಾಯಿತು, sin x ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x cos x ಏನಾಯಿತು, sin x plus 4 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x dx ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, sin x plus 6. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ sin x ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ sin x plus 4 ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ sin x plus 6 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿವೇರ್ 4, 6, 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೇನು ಬರ್ಬೇಕಾ, sin x plus c ಬರುತ್ತೆ. c ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, c is a 0. ಹೌದಾ, 0. In this case c is 4. In this case c is 6. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಡೆರೈವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, the function 1 which can be integrated is called integrand. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? Integrand, GRAND, and the symbol is called operator, integration operator, and the result ಏನು outcome ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು integral ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The variable of integration, x is variable, integration variable, and c is called integration constant. c is called integration constant. So hope ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಿದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕರ್ವ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕರ್ವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equals to 2x. So we have to differentiate this one. That means ನನಗೆ ಈಗ f dash of x ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x dx ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x is x square plus 1, so plus c ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 2x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square plus c. ಈಗ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ x square plus c ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is xy plane, y x x dash y or this is 0 0 point. ಈಗ ಇದೇನಿದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್. ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು c ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ u. ಅದೇ c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತೀವಿ. c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಜನರೇಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 1 2 ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ -1 ಇರುತ್ತೆ. c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ -2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ
So differentiate or integration ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಾ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ indefinite integrals. Indefinite integral. That means after integrating a function we get a family of curves for different values of c. So this is all about geometric interpretation of indefinite integrals. So this is introduction part of integration. So in next class we do some problems or solve some examples regarding this chapters. Thank you. Stay tuned. And all the best for your exams and competitive other exams.